ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಯ್ಕ. ಸಿಬಿಎಸ್ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಿಬಿಎಸ್ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ನಗರದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ, ಶ್ರೀ ಈರಣ್ಣ, ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ನೂತನ ಮೂರ್ತಿಗಳ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನದ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಈರಣ್ಣ ದೇವರ 30ನೇ ವರ್ಷದ 108 ಕುಂಭ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಭವನ 1ನೇ ಅಂತಸ್ತಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀ ನಾಗಭೂಷಣ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಹೆಬ್ಬಾಳ ವೇಹಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ದಯ್ಯ ತಾತನವರ, ಶಾಸಕರಾದ ಗಾಲಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಎಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಗಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಪರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿ, ಜಿ. ವೀರಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಎಚ್. ಶ್ರೀನಾಥ್, ಭೂದಾನಿ ಅಂದಣ್ಣ ಅಗಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಂಗನಾಳ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿ ಕೆ. ಕಾಳಪ್ಪ, ಗಂಗಾವತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾ. ಈಶ್ವರ ಶೀಸವಡಿ, ವಾಸ್ತುತಜ್ಞರಾದ ಶ್ರೀ ವಾಸು ಕೊಳಗದ, ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ರಾಪ, ಇ. ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಅಕ್ಕಿ ಪಾರ್ವತಿ ನೇರವಹಿಸಿದರು. ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಶಾಸ್ತ್ರಿಮಠ, ಡಾ. ಶರಭಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ. ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಾ ಸೇವಿತ ಗಂಗಾ ಜಟಾಧರ ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಹರ ನೀಲಕಂಧರ ಫಾಲನೇತ್ರಾಜ್ವಾಲ ಸಂಶೋಭಿತ ಈಶ್ವರ ಜಯ ಸಿಂಧೂರ ವಿನುತ ಶಂಕರ ಜಯ ಸಿಂಧೂರ ವಿನುತ ಶಂಕರ ಜಯ ಸಿಂಧೂರ ವಿನುತ ಶಂಕರ. प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजम् भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गळेरुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशादिपालम् जटाजूटगङ्गोत्तरं गैर्विशिष्यं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे मुदामाकरं मण्डनं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरन्तम् अनादिं ह्यपारं महामोहमारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे वटाधो निवासं महाट्टाट्टहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशम् गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गिरीन्द्रात्मजा सङ्गृहीतार्धदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा पन्नगेहम् परब्रह्म ब्रह्मादिभिर्वन्द्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं पदाम्भोजनं राय कामं दधानम् वलिवर्धयानं सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे शरच्चन्द्रगात्रं गणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनेशस्य मित्रम् अपर्णाकळत्रं सदा सच्चरित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे हरं सर्पहारं चिताभूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारम् बसवां बसवां बसवायम्बव बल्ले
ಎಂಬುವ ಕಾಯಿ, ಆ ಶಿವ ಲಿಂಗ ಎಂಬುವ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒತ್ತಿ ಹಿಂಡಿದರೆ ಒತ್ತಿ ರಸವೆಂಬ ತೈಲ ನೋಡ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮಾದೇವ ಇಂಥವ ಬಸವನ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಇಂಥವ ಬಸವನ ಪಾದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶರಣು ತಂದೆ, ಶರಣು ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे स्वयं यः प्रभाते नरः शूलपाणे पठे स्तोत्ररत्नं त्विह प्राप्य रत्नम् सुपुत्रं सुधान्यं सुमित्रं कळत्रं विचित्रैः समाराध्य मोक्षं प्रयाति गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रिय मनंग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाचामगोचरमनेक गुणस्वरूपं वागीश विष्णुसुरसेवित पादपीठं वामेण विग्रहवरेण कळत्रवन्तं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं भूताधिपं भुजगभूषणभूषिताङ्गं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं सीतां सुशोभितकिरीटविराजमानं फालेक्षणानलविशोषितपञ्चबाणं नागाधिपारचितभासुरकर्णपूरं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं पञ्चाननं दुरितमत्तमतङ्गजानां नागान्तकं दनुजपुङ्गवपन्नगानां दावानलं मरणशोकजराटवीनां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपि राजितमप्रमेयं नागात्मकं सकलनिष्कळमात्मरूपं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दां उपेरतिं च सुनिवार्य मनस्समाधौ
आदाय हृत्कमलमध्यगतं प्रदेशं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् रागादिदोषरहितस्वजनानुरागं वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायं माधुर्यधैर्यशुभगं गरलाभिरामं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतेस्तवनं शिवस्य व्यासोक्तमष्टकमिदं पठिता मनुष्या विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम् विश्वनाथाष्टकमिदं यः पठेच्छिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गम् रावणदर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम् दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि
अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्र्यविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्प सदार्चितलिङ्गम् परमपदं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्मपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् त्रिशाखैः बिल्वपत्रैश्च अच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः तव पूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम् कोटिकन्या महादानं तिलपर्वतकोटयः काञ्चनं शैलदानेन एकबिल्वं शिवार्पणम् काशीक्षेत्रनिवासं च कालभैरवदर्शनं प्रयागे माधवं दृष्ट्वा एकबिल्वं शिवार्पणम् इन्दुवारे व्रतं स्थित्वा निराहारो महेश्वरा नक्तं हौष्यामि देवेश एकबिल्वं शिवार्पणम् रामलिङ्गप्रतिष्ठा च वैवाहिककृतं तथा तटाकादि च सन्तानम् एकबिल्वं शिवार्पणम् अखण्डबिल्वपत्रं च आयुतं शिवपूजनम् कृतं नाम सहस्रेण एकबिल्वं शिवार्पणम् उमया सह देवेश नन्दिवाहनमेव च भस्मलेपन सर्वाङ्गम् एकबिल्वं शिवार्पणम् सालग्रामेषु विप्राणां तटाकं दशकूपयो यज्ञकोटिसहस्रस्य एकबिल्वं शिवार्पणम् दन्तिकोटिसहस्रेषु अश्वमेधशतक्रतौ कोटिकन्या महादानम् एकबिल्वं शिवार्पणम् बिल्वानां दर्शनं पुण्यं स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् सहस्रवेदपाठेषु ब्रह्मस्थापनमुच्यते अनेकव्रतकोटीनाम् एकबिल्वं शिवार्पणम् अन्नदानसहस्रेषु सहस्रोपनयनं तथा अनेकजन्मपापानि एकबिल्वं शिवार्पणम् बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति एकबिल्वं शिवार्पणम् नमो देवादिदेवाय त्रिनेत्राय महात्मने रक्तपिङ्गळनेत्राय जटामकुटधारिणे नमो देवादिदेवाय त्रिनेत्राय महात्मने रक्तपिङ्गळनेत्राय जटामकुटधारिणे
भूतवेताळजुष्टाय महाभोगोपवीतिने भूतवेताळजुष्टाय महाभोगोपवीतिने भीमाट्टहासवक्त्राय कपर्दिस्थाणवे नमः नमो देवादिदेवाय त्रिनेत्राय महात्मने रक्तपिङ्गळनेत्राय जटामकुटधारिणे पूषदन्तविनाशाय भगनेत्रहणे नमः भविष्यद्वृषचिह्नाय महाभूतपते नमः भविष्यत्त्रिपुरान्ताय तथान्धकविनाशिने कैलासवरवासाय करिकृत्तिनिवासिने विकराळोर्ध्वकेशाय भैरवाय नमो नमः विकराळोर्ध्वकेशाय भैरवाय नमो नमः अग्निज्वालाकराळाय शशिमौळिधृते नमः नमो देवादिदेवाय त्रिनेत्राय महात्मने रक्तपिङ्गळनेत्राय जटामकुटधारिणे भविष्यत्कृतकापालिव्रताय परमेष्ठिने तथा दारुवनध्वंसकारिणे तिग्मशूलिने कृतकङ्कणभोगीन्द्र नीलकण्ठत्रिशूलिने प्रचण्डदण्डहस्ताय बडवाग्निमुखाय च वेदान्तवेद्याय नमो यज्ञमूर्ते नमो नमः वेदान्तवेद्याय नमो यज्ञमूर्ते नमो नमः दक्षयज्ञविनाशाय जगद्भयकराय च विश्वेश्वराय देवाय शिवशम्भो भवाय च कपर्दिने कराळाय महादेवाय ते नमः नमो देवादिदेवाय त्रिनेत्राय महात्मने रक्तपिङ्गळनेत्राय जटामकुटधारिणे एवं देवैस्तुतः शम्भुः उग्रधन्वासनातनः उवाच देवदेवोऽयं यत्करोमि तदुच्यते यत्करोमि तदुच्यते यत्करोमि तदुच्यते नमो भूतनाथं नमो देवदेवं नमः कालकालं नमो दिव्यतेजं नमः कामभस्मं नमः शान्तशीलं भजे पार्वतीवल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वतीवल्लभं नीलकण्ठम् सदा तीर्थसिद्धं सदा भक्तरक्षं सदा शैव पूज्यं सदा शुद्धभस्मं सदा ध्यानयुक्तं सदा ज्ञानकल्पं भजे पार्वतीवल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वतीवल्लभं नीलकण्ठम्
ಶ್ಮಶಾನಂ ಭಯಾನಂ ಮಹಾಸ್ಥಾನವಾಸಂ ಶರೀರಂ ಗಯಾನಾಂ ಸದಾ ಚರ್ಮವೇಷ್ಟಂ ಪಿಶಾಚಂ ನಿಶೋಚಂ ಪಶೂನಾಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಭಜೆ ಪಾರ್ವತಿ ವಲ್ಲಭಂ ನೀಲಕಂಠಂ ಭಜೆ ಪಾರ್ವತಿ ವಲ್ಲಭಂ ನೀಲಕಂಠಂ. फणीनागकण्ठे भुजङ्गाद्यनेकं कडेरुण्डमालं महावीरशूरं कटिव्याघ्रचर्मं चिताभास्मलेपं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम्. शिरशुद्धगङ्गा शिवा वामभागं बहुदीर्घकेशं सदा मान्त्रिनेत्रं फणीनागकर्णं सदा फालचन्द्रं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम्. करेशूलधारं महाकष्टनाशं सुरेशं वरेशं महेशं जनेशं धने चारुहीशं ध्वजेशं गिरीशं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम्. उदासं सुदासं सुकैलासवासं धरानिर्धरं संस्थितं ह्यादिदेवम् अजाहेमकल्पद्रुमं कल्पसेव्यं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम्. मुनीनां वरेण्यं गुणं रूपवर्णं द्विजासं पठन्तं शिवं वेदशास्त्रम् अहो दीनवत्सं कृपालं ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದಾಗ ಗಣೇಶ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಗಣೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ತಾವು ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಇಡೀ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರುವಂತವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಾವು ಇವತ್ತು ನಿಂತಿರುವಂತ ಗಣೇಶನ್ನ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ನಿಂತಿರೋ ಗಣಪತಿ ಇಡೀ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈರಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಗಣೇಶನ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಂದು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೋಪುರಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 3 ಗೋಪುರಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತೇನು ಮನವಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬರಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸೇರಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಾಥ ಅಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಗೋಪುರಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಸಿಕ್ಕಿರ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ. ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಕರೆಸಿ ತಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ 4 ಮಾತು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆನಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಮನೆತಂದವರು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಸಹಿತ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ
ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಸಹಿತ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಏನು ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಸಹಿತ ಆಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಕೂಡ ಪೂಜನ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ತಾಯಿ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಮಾತೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ದಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದ್ರು ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದಾಗ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಿರಣ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿಯವರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸಹಿತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವರಿಂದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವನೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 3 ದೇವರ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಸಹಿತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾದಂತಹ ಜಾಗ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಜಾಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಿಜವಾಗೂ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಜನ ಶ್ರಮಪಟ್ಟರು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಕಂಗಾಳ ಬೇಕಾಗಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಗಾವತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ತರಗತಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಬರ್ತದೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕೊಟ್ರಪ್ಪರು ಇವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಭವದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸನೂ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೋದ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ನಮ್ದು ಏನೇನು ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಡಿಲಿನೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಡಿಲಿ ಕೃಷಿ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ, ನಿಶ್ಚಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮದುವೆ ಬಡವರಿಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂಘದವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ನಡೆಸಲಿ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರೈಸಿ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದಣ್ಣ ಅಗಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಅಂದಣ್ಣ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯತೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಮತ್ತು 30-40 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಗೆ ಅಂದಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಭಾವಮರ್ತಿ ಅವ್ರ ಮಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಡಿ ಅಂದಪ್ಪನವರು, ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಡಬಗರಿಗೆ ಸಂಸದರಾದ ಸಂಗಣ್ಣವರು ಭೂದಾನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಡಜನತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ದಲಿತರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶುದ್ಧವಾದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಈ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ
ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಗಣಿತವರು ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವವನ್ನು ಇಡೀ ಸಮಾಜದವರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಮಾಜದವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅಗಡಿ ಸಗಣಿನ ಕ್ಯಾಮೆರ ಈ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಈರಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಹಾದಾನಿಗಳಿಗೆ ಆ ಈರಣ್ಣ ದೇವರು ಶಿವಯೋಗಿ ಚನ್ನಬಸವ ತಾತ ಹಾಗೂ ಗೌಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಾತ ಗೌಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ತಾತ ಅವರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರ್ತೈತೆ ಇರುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಗಾಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಾಸಕರು ಆದಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಗಾಲಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ, ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಇದ್ದರೆ ಕಟ್ಟಡ ಆಗೋದು. ಭೂಮಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ 31 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ 4 ತಿಂಗಳ ವರ್ಷಗಳೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ವಿ. ತದನಂತರ ಆ ಭೂದಾನಿಗಳು ಈ ಈರಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಈ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದಿಬ್ಬ, ಮಣ್ಣಿನ ದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈಶ್ವರ ಹಾದಿ ಈರಣ್ಣ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ನಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಸತ್ಕರಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಗುಡಿಯ ನೋಡಿರಣ್ಣ, ಗುಡಿಯ ಕತೆ ಕೇಳಿರಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇನು ಬೇಡ. ಕತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾಳಪ್ಪನವರು ಹಿಂದಿನವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೀತು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಆಗ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯವರು ಸಹ ಇದನ್ನು ನೂತನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಭೂದಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಪ್ಪಳದ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಪ್ಪ ಅಂಗಡಿಯವರನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮನೆತನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಮೇಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಳ್ಳತಕ್ಕಂಥವರು, ಗೌಸಿದ್ದನ ಪರಮ ಭಕ್ತರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಳಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದಾನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಗಾವತಿ ಹಿರಿಯರು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಾಡಿ ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಈರಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ದೇವರನ್ನ ವೀರಭದ್ರನ ಅವತಾರದ ಈರಣ್ಣನ ಹೆಸರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ, ಈರಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ. ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಈರಣ್ಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥಕ್ಕೆ ಈರಣ್ಣ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ, ಹಸಿದು ಬಂದವರಿಗೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ, ಬಳಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಈರಣ್ಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುವಂತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪರ್ಕರಿಗೆ ಆ ದೇವರು ಸದಾ ಕಾಲ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ನಾಡನ್ನ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ ಕಾಪಾಡ ತರಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳ ಕೀರ್ತನೆ ಶುಭ.